हेलो एवरीवन केमती अच्छे सब मु आशा करी समस्ते भलरे ही थिबो आउ हेल्दी थिबो। तो आजिकार ये वीडियो आमे माने आरंभ करिया जाउछु सप्तम श्रेणी गोटे नुआ लेसन आउ लेसन टीर ना होछि द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दर मूल उत्स। ओके, शब्दर मूल उत्स ओरिजिन माने होछि मूल उत्स बा कोठु प्रारंभ। ओके, शब्दटा हमर कोठु आसी अछि। तो आजिकार ये लेसन रे आमे पढ़िया को जाउछु द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओके, बहुत छोटा लेसनटा बहुत सुंदर लेसनटे तुमको बहुत मजा लागिवो। तो चलंतु आरंभ करिवा देरी न करिकी। तो देखो प्रथमे मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कम फ्रॉम द नेम्स ऑफ पीपल। मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेनी वर्ड्स बहुत किछि शब्द अनेक शब्द इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भाषा रे इंग्राजी भाषा रे कम फ्रॉम आसी थाए नेम्स ऑफ पीपल लोक मानकर नामरू। ओके, लोक मानकर नामरू बहुत शब्द आसी थाए। ओके, इंग्राजी भाषा जेते भी सब शब्द गुड़ा अच्छी से भितर बहुत किछि शब्द लोक मानकर नामरू आसी थाए। इंग्राजी भाषा रे अनेक शब्द लोक मानकर नामरू आसी अछि। Sometimes when something new is invented or discovered, the name of the inventor or the scientist is given to it. Sometimes बेड़े बेड़े when जेते बेड़े बेड़े when कहले जेबे बा जेते बेड़े something new is invented, something किछि नुआ, something new किछि नुआ जदि invented हुए अर्थात आविष्कार हुए किंवा डिस्कवर हुए अर्थात उद्भावन हुए द नेम ऑफ द इन्वेंटर से आविष्कारकर ना किंबा वैज्ञानिकर ना इज गिवन टू इट से जिनसटा को से वैज्ञानिकर ना किंबा से आविष्कारकर ना दिया जाय थाए। ओके, समटाइम्स व्हेन समथिंग न्यू इज इन्वेंटेड बेड़े बेड़े जेते बेड़े किछि गोटे नुआटा आविष्कार करा जाय किंबा उद्भावन हुए सेते बेड़े से जिनिसर नामकरणटा हुए केमती हुए ना जी से जिनसटा को आविष्कार कला कि उद्भावन कला से साइंटिस्ट कि आविष्कारकर नाम से जिनसटा को नामकरण करा जाए। ओके, बेड़े बेड़े जब किसी नुआ आविष्कार कि उद्भावन हुए आविष्कारकर नाम कि वैज्ञानिक नाम यह दि जाए। सैंडविच इज सच ए वर्ड और सैंडविच जो शब्दटा यहाँ भी से प्रकार ही गोटे शब्द अटे। ओके, यू प्रोबाब्ली नो इट्स मीनिंग आ तुम्हें माने समस्ते प्राय जानी यार माने कौन यार अर्थ कौन। सैंडविच अर्थ कौन ना सैंडविच गोटे एमती गोटे जिन खाइबा जिनिस। ओके ना जमी तुम चित्र देखी पार्थ यहाँ गोटे सैंडविच ये गोटा को आम सैंडविच कहू ये तुम्हें मैंने सब जानी। ए सैंडविच इज मेड ऑफ 2 स्लाइसेस ऑफ बटर ब्रेड विथ ए थिन स्प्रेड ऑफ मीट और एग और वेजिटेबल्स प्लेस्ड इन बिटवीन। सैंडविच कौन ना सैंडविच इज मेड अप ऑफ 2 स्लाइसेस ऑफ बटर ब्रेड। सैंडविचटा केमती तैयारी होता है मेड ऑफ कहले तैयारी होता है केमती तैयारी होता है ना 2 स्लाइस ऑफ बटर ब्रेड बटर कहले लवणी। ओके, लवणी पारोटीर दीटा स्लाइस कहले दीटा लवणी पारोटी एवं विथ ए थिन स्प्रेड ऑफ मीट आउ ताहा मध्य थिन स्प्रेड ऑफ मीट अर्थात टिके टिके मांस थिबो। ओके, थिन स्प्रेड थिन कहले पतला होगी स्प्रेड ऑफ मीट कहले मांसर गोटे विस्तार। ओके, गोटे मांसटा से रखिदे और एग किंबा अंडा किंबा वेजिटेबल्स कहले किंबा पनीपरिया ता भीतर रखिदे प्रेस्ड इन बिटवीन आउ दीटा देख जमी तुम चित्र देखी पार्थ्व दी देख यहाँ गोटे पारुटी आउ यहाँ गोटे पारुटी। तो ये दीटा पारुटी को मझे किसी पनीपरिया थी ना अंडा थी ना मांस थी आउ ये दीटा पारुटी मझे यहाँ एमती चापी दि जाइए। ओके ना एमती चापिकी दि जाइए ये मझे थी मांस कि अंडा कि पनीपरिया तो यहाँ को आम कहू सैंडविच। ओके, एक सैंडविच 2 लवणी पारुटी मध्य मांस विस्तारित होता कि अंडा कि पनीपरिया द्वारा चापी होता है। यू हाव परहाप्स इटेन सैंडविच आ तुम्हें माने बोध हुए सैंडविच खाई थाई पार। ओके, परहाप्स कहले बोध हुए सैंडविच इटेन माने सैंडविच खाई थाई पार। द वर्ड सैंडविच कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एन इंग्लिश नोबेलमैन। तो ये जो शब्दटा सैंडविच
ଏଟା ଆସିଛି, ଏଟା କାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦ ୱାର୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଂଲିଶ ନୋବେଲମ୍ୟାନ୍। ଇଂରାଜୀର ଗୋଟେ ନୋବେଲମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ନାମରୁ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଅଛି। ଜନ୍ ମଣ୍ଟାଗ, ଫୋର୍ଥ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ତ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଅଛି ନା ଜନ୍ ମଣ୍ଟାଗ, ଯିଏ ଥିଲେ ଫୋର୍ଥ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟି। ଓକେ, ଜନ୍ ମଣ୍ଟାଗ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ରାଜା। ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଆଉ ସେ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଲିଭ୍ଡ କହିଲେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡ଼। ହି ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ କହିଲେ ପ୍ରିୟ। ହି ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡ଼। ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ତାସ ଖେଳିବା। ଓକେ, ହି ୱାଜ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡ଼। ତ ତାଙ୍କର ତାସ ଖେଳିବା ଏକ ପ୍ରିୟ କାମ ଥିଲା। ହି ଅଫନ୍ ଉଡ୍ ପ୍ଲେ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାୱାର୍ସ। ଆଉ ଏମିତିକି ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ। ହି ଅଫନ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାୱାର୍ସ କହିଲେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ମଣ୍ଟାଗ, ଫୋର୍ଥ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ତାସ ଖେଳୁଥିଲେ। ୱାନ୍ସ ହି ପ୍ଲେଡ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଫର୍ 24 hours। ୱାନ୍ସ ହି ପ୍ଲେଡ୍, ଆଉ ଥରେ ସେ ଖେଳିଲେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ପୁରା ଦିନ ଏବଂ ରାତି ସାରା, ଫର୍ 24 hours, ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ତ ଥରେ ସେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ସାରା ଖେଳିଲେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନ୍ ସଚ୍ ଅକେସନ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଟୁ ହୋମ୍ ଟୁ ଇଟ୍। ଅନ୍ ସଚ୍ ଅକେସନ୍, ଆଉ ଏଇ ଅବସରରେ, ଅକେସନ୍ କହିଲେ ଅବସରରେ, ତ ଏଇ ଅବସରରେ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ହୋମ୍, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ନଟ୍ ଗୋ ହୋମ୍, ସେ ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଟୁ ଇଟ୍, ଖାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ଅବସରରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହିଜ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଉଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିମ୍ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚାକର ଯିଏ ଥିଲା, ଉଡ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିମ୍, ବ୍ରିଙ୍ଗ କହିଲେ ଆଣିଦେବା, ଆଣିଦେବା। ତ ତାଙ୍କର ଚାକର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଆଣିଦେଲେ। ତାକୁ କ'ଣ ଆଣିଦେଲେ ନା ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍, ମାଂସ ଏବଂ କିଛି ବ୍ରେଡ୍, କିଛି ପାରୁଟି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକର ତାଙ୍କୁ ମାଂସ ଏବଂ ପାରୁଟି ଆଣିଦେଲେ। ବଟ୍ ଦ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱିଶ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଭେନ୍ ଟୁ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ରାଜା, ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱିଶ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍, ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ପ୍ଲେଇଂ, ତା ଖେଳକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି। ଓକେ, ତ ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ରାଜା ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଏମିତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ସୋ ହି ଉଡ୍ ପୁଟ୍ ଦ ମିଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହି ଉଡ୍ ପୁଟ୍ ଦ ମିଟ୍, ସେ ମାଂସକୁ କେଉଁଠି ରଖିଦେଲେ, ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍, ଏମିତି ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ଼୍ର ମଝିରେ ମାଂସକୁ ରଖିଦେଲେ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଫୋର୍ଥ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍, ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ଭିତରେ ମାଂସକୁ ଏମିତିକି ରଖିଦେଲେ। ଓକେ, ହି ଉଡ୍ ପୁଟ୍ ଦ ମିଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟୁ ସ୍ଲାଇସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେଡ୍, ଦୁଇଟା ପାରୁଟି ମଝିରେ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ। ହୋଲ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟିଂ ଇଟ୍ ହି ଉଡ୍ ଗନ୍ ପ୍ଲେଇଂ। ଆଉ ତାପରେ ଏହାକୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ସେ ହି ଉଡ୍ ଗନ୍ ପ୍ଲେଇଂ, ଆଉ ସେ ଖେଳିବା ବି ବନ୍ଦ କଲେନି, ଆଉ ସେ ଖେଳି ବି ଚାଲିଲେ। ଓକେ, ତ ତେଣୁ ସେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ପାରୁଟି ମଝିରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଖାଇ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଖେଳ ବି ଖେଳି ଚାଲିଲେ। ସୁନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍। ସୁନ୍ ଅଦର ପିପୁଲ୍, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସୁନ୍ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଓକେ, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି, ଅଦର ପିପୁଲ୍ ମାନେ ବି, ବିଗାନ୍ ଟୁ ଡୁ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ, ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରକାର ହିଁ ସେମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ୱିଥ୍ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଡ୍, ମାଂସ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ, ମାଂସ ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ବି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ଜଲ୍ଦି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ପ୍ରକାର କଲେ ମାଂସ ଏବଂ ପାରୁଟି ସହ। ଦ ନ୍ୟୁ ୱେ ଅଫ୍ ଇଟିଂ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ୱେ, ନୂଆ ଶୈଳୀ। ଓକେ, ନ୍ୟୁ ୱେ କହିଲେ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ଅଫ୍ ଇଟିଂ, ଖାଇବାର, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି,
यह बहुत सरल थिला खाइबार एक नुआ शैली यह बहुत सरल थिला and they called the new preparation sandwich after the earl of sandwich ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଖାଇବାର ଏହାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଲେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ନାଁ ଦେଲେ and they called the new preparation sandwich ସେମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ନାଁ ଦେଲେ after the earl of sandwich ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଓକେ ଏର୍ଲ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ସେମାନେ ଏଇ ନୂଆ ଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ here is another story here is story about another English word ଆଉ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଓକେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ asked Indians to boycott British good ଗାନ୍ଧୀଜୀ asked Indians ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ to boycott British good ବ୍ରିଟିଶ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଗୁଡ୍ସ ଜିନିଷ ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓକେ ବୟକଟ୍ କରିବା ମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ he meant that they should not buy British goods ତାଙ୍କ ମାନେ ଏହା ଥିଲା ଯେ they should not ସେମାନେ they should not buy ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ଓକେ ଗୁଡ୍ସ ମାନେ ଜିନିଷ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁକୁ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଓକେ ସେ ବୟକଟ୍ କରିବା ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ କିଣ ନାହିଁ when you boycott something ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବୟକଟ୍ କର ବା ବହିଷ୍କାର କର ଓକେ ବୟକଟ୍ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କର you refuse to buy or use it ୟା ମାନେ ହେଲା ତୁମେ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଅ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କହିଲେ ମନା କରିବା ଟୁ ବାଏ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଉ ବା ମନା କରିଦେଉ when you boycott someone ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣକୁ ବୟକଟ୍ କର ଓକେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ବୟକଟ୍ କର someone କହିଲେ ଜଣକୁ ବୟକଟ୍ କର ବା ବହିଷ୍କାର କର you refuse to have any dealings with him ତୁମେ ମନା କରିଦିଅ ତା ସହିତ କିଛି ବି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ସହିତ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ମନା କରିଦିଅ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଅ that is you refuse to work with him or help him in any way ତା ମାନେ ହେଉଛି you refuse to work ତୁମେ ମନା କରିଦିଅ ତା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ to work with him କିମ୍ବା help him in any way କିମ୍ବା ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମନା କରିଦିଅ ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁ ବୟକଟ୍ ଆଉ the word boycott was first used in Ireland ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବୟକଟ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ନା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇରିଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲେସ୍ ସି ବୟକଟ୍ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଅଛି ନା ଇଟ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇରିଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଏଟା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜମିଦାରଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଅଛି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଚାର୍ଲେସ୍ ସି ବୟକଟ୍ A landlord owns land, tenants live on it and do the work. ଆଉ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ କ'ଣ କରେ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ଼ ଜମିଦାର ଜମିର ମାଲିକ ଥାଏ ଆଉ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକାଦାରୀ ମାନେ ଲିଭ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆଉ କାମ କରନ୍ତି ଡୁ ଦ ୱାର୍କ କହିଲେ କାମ କରନ୍ତି ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ସୁଡ୍ ଟେକ୍ lower rent from them ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ର ଓକେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ର ତାର ଯେଉଁ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ଟେନାଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ଠିକାଦାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ରହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡେଡ୍ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ ଯେ ହି ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଲୋୟର ରେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କଠୁ कम खजना नेबा उचित ओके लोअर रेंट्स कहले कम तांकोटू पैसा आदाय करबा उचित व्हेन बॉयकॉट रिफ्यूज्ड आउ जेते बडे बॉयकॉट तांको कथा सुनिले नै तांको मना कर देला ओके जेते बडे ए बॉयकॉट तांको रिफ्यूज कर देला मना कर देला हिज टेनेंट्स डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन तो तार जो ठेकेदारी माने थिले से माने कोन डिसाइड करले से माने कोन निर्णय करले जे ताको गोटे शिक्षा देबे टू टीच हिम ए लेसन ताको एको शिक्षा देबे से निर्णय कले दे कट अफ ऑल रिलेशंस विथ हिम से कौन कले ना कट अफ से सब बंद करदे भांगीदे कौन भांगीदे रिलेशंस विथ हिम
ସେମାନେ ତା ସହ ସବୁ ସମ୍पर्क ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ସମ୍पर्କ ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। नो वन वुड वर्क फॉर हिम, केही भी तांको ପାଇଁ କାମ କଲେ ନାହିଁ। ହିଜ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଫୋର୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ହିମ୍, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଚାକର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଟୁ ଲିଭ୍ ହିମ୍, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁସେସ୍ ୱେଆର୍ ଟର୍ନ ଡାଉନ୍, ଆଉ ତାର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ବୁସେସ୍ ଥିଲା, ଯେତେ ବି ସବୁ ତାର ଗଛ ଥିଲା କିମ୍ବା ଘାସ ସବୁ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଟୁ ଡେଲିଭର ହିଜ୍ ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍, ଆଉ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରକୁ ବି ଏଲାଉ କଲେ ନାହିଁ, ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ କହିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନା ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରକୁ, ଟୁ ଡେଲିଭର ହିଜ୍ ଲେଟର ଟୁ ହିମ୍, ତାର ଚିଠି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ନାଉ ଇନ୍ ରିଏଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଆଉ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ସତରେ ସେ ବହୁତ ଏବେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା। ୱେନ୍ ଦ କର୍ନ ୱାଜ୍ ରାଇପ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମକା, ଯେତେବେଳେ ମକା ସବୁ ରାଇପ୍ କହିଲେ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫିଲ୍ଡରେ ଜମିରେ, ଯେତେବେଳେ ମକା ସବୁ ପାଚିଗଲା, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅନଦର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଇଟ୍, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ୱାର୍କର୍ସ, ତାକୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା? ଫ୍ରମ୍ ଅନଦର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶରୁ ସେ ଶ୍ରମିକ ଆଣିଲା। ଫର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଇଟ୍, ଏଇ ପାଚିଲା ମକା ସମସ୍ତକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ 900 ସୋଲଜର୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 900 ସିପାହୀ ବା ସୈନିକଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସରକାର, ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦିଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଏଇ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ 900 ସୈନିକ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନଡିଡ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବଲ୍, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ, ଇନଡିଡ୍ କହିଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ, ସେ ପୁରା ଟ୍ରବଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଟ୍ରବଲ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ। ଓକେ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୋ ଦେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ବୟକଟ୍, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର ବୟକଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା। ଦ ବୟକଟ୍, ଟୁ ବୟକଟ୍ ସମୱାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଏ ପୁଅର୍। ଟୁ ବୟକଟ୍ ସମୱାନ୍, ଆମେ ଜଣକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା, ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ପୁଅର୍, ତାକୁ ଆମେ ଗରିବ ପରିକା ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା। ଟ୍ରିଟ୍ କହିଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓକେ, ଜଣକୁ ଆମେ ବୟକଟ୍ କରିବା ମାନେ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଗରିବ ପରିକା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗରିବ ସଦୃଶ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍ ୱାଜ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ସୋ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତୁମେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବୟକଟ୍। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ଛୋଟ ଲେସନ୍ଟି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବି ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବି ପାରିଥିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ସବୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେସନ୍ ସହିତ ଆସିବା।